السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے بن جائیں، اور ہمیں صحیح طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیسے کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایسا گروہ تھا صحابہ اکرام کا، ایسی جماعت تھی صحابہ اکرام کی جن کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ پیش کریں گے، اور اس واقعے کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں 611 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ ایک تابعی ہیں ابو ادریس الخولانی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا۔ دمشق کی مسجد میں جب داخل ہوا تو وہاں دیکھا ایک نوجوان جس کے دانت چمک رہے ہیں، اور دوسری روایتوں میں اور ان کی صفت بیان کی گئی ہے، چمکتے دانتوں والے، سرمگی آنکھوں والے، گھونگھریالے بالوں والے، شیریں گفتگو والے، پیاری آواز والے، بہت ساری اچھی صفات اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ خوبصورت بھی تھے، آواز بھی اچھی تھی، دانت بھی چمکدار تھے، اور بہت زیادہ علم و فضل سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا تو چمکتے دانتوں والا ایک نوجوان نظر آیا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ ایک خوبصورت چمکتے دانتوں والا، اسی طرح سے گھونگھریالے بالوں والا، اچھی آواز والا نوجوان بیٹھا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کو کسی مسئلے میں کچھ پوچھنا ہوتا ہے، یا لوگوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو سب لوگ جا کر کے اس سے رجوع کرتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ علم اور یہ فضل اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ اگلی صبح میں جلدی آیا، اس مسجد کے اندر بہت پہلے پہنچنے کی کوشش کی کہ میں پہلے پہنچ جاؤں گا، پھر اس نوجوان سے ملاقات ہوگی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اگلی صبح میں جلدی آیا تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہ پہنچ چکے ہیں۔ ملاقات کرنے کی غرض سے آدمی مسجد میں کبھی کبھی آتا ہے، کہ آدمی کہیں نہیں ملتا، اگر نماز کا پابند ہے، اللہ کی عبادتوں کا پابند ہے، تو مسجد میں ضرور آئے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ نے یہ سوچا کہ ہم کل مسجد پہلے پہنچیں گے تو ان سے پہلے پہنچ جائیں گے، لیکن جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، ان سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے آ کر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، تو میں نے آ کر ان کے سامنے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے انہیں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا واللہ انی لأحبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ احبک للہ یا احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو اللہ نے علم و فضل سے نوازا ہے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ کی قسم کھا کر تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کیا سچ میں تم اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار اس طرح سے
मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि क्या तुम मुझसे सिर्फ अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करते हो, अल्लाह की रजा के लिए, खुशनुदी के लिए? तो कहा हाँ। कहा खुश हो जाओ, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी क्या है? उन्होंने बयान किया कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। जो बंदा किसी बंदे से सिर्फ अल्लाह की रजा जोई के लिए, खुशनुदी के लिए मोहब्बत करता है तो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। इसी तरह से जो बंदा मेरे किसी बंदे के पास सिर्फ मेरी रजा के लिए बैठता है, मेरी मोहब्बत में बैठता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। इसी तरह से मेरा कोई बंदा अगर मेरे किसी बंदे की ज़ियारत के लिए मेरी रजा के लिए जाता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं। इसी तरह से मेरा कोई बंदा अगर मेरे किसी बंदे पर अल्लाह की रजा के लिए अपना माल खर्च करता है तो उससे भी मोहब्बत करता हूं। तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल का एक जरिया है कि हम लोगों से मोहब्बत करें तो अल्लाह की रजा के लिए, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करें तो अल्लाह की रजा के लिए। कि आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की इबादत करता है। तो इस रवायत से बात साबित होती है कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा इल्म व फज़ल से नवाजा था, बहुत सलाहियतों से नवाजा था, इल्म दीन के अंदर और इसी तरह शरीयत के अंदर फहम बहुत ज्यादा अता किया था। और इसके बारे में बाकायदा सुनन तिरमिज़ी में रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा इकराम की खुसूसियात का तज़किरा करते हुए फरमाया व अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ बिन जबल। तमाम सहाबा इकराम में हलाल और हराम का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले अगर कोई हैं वो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला। यही वजह थी कि सहाबा इकराम के दरमियान उनको हलाल और हराम के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात थी और लोग उनसे रुजू किया करते थे, क्या हलाल है क्या हराम है। इसी तरह से मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला का एक लक़ब ये भी था इमामुल फ़ुक़हा, तमाम फ़क़ीहों के इमाम, क्योंकि अल्लाह ने उनको नेमत दी थी और इल्म फज़ल से नवाजा था। इसी तरह से मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला की जो उम्र थी बहुत ज्यादा लंबी उम्र नहीं थी, 38 साल की उम्र अल्लाह ने अता फरमाई। 38 साल की उम्र में इतने ज्यादा कमालात, इतने ज्यादा कारनामे, इतने ज्यादा फजाइल आप पढ़ते चले जाएं, पूरा दफ्तर भर जाएगा अगर आप उसको लिखना शुरू करें, जमा करना शुरू करें। तो इस सहाबी के वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हमको भी दीन में फहम हासिल करना चाहिए, दीन की समझ हासिल करनी चाहिए, उलमा के साथ बैठना चाहिए, किताब व सुन्नत की रोशनी में हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए। और अगर हमारे सामने कोई मुसलमान शख्स किसी हदीस पर अमल कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उसको और ज्यादा हिम्मत और हौसला देना चाहिए। जैसा कि अबू इदरीस खौलानी रहमहुल्लाह को मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला ने खुशखबरी सुनाई, कहा कि अगर अल्लाह की रजा के लिए तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी तुमको बहुत सारी नेमतों से और रहमतों से नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की सीरत पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।